Good morning everyone. Welcome to GK class. Today we are going to discuss about the part 4 of concepts of mountain terrain. In part 1, part 2 and part 3 we had discussed about the North Indian mountains. Okay, what are the north mountains present in the northern part of our country? Okay, in that we are going in detail of every one. In today's session, Karakoram range, we had already discussed about Karakoram range, where they are located. By means of figure we had discussed where they are located. Now going into detail of Karakoram range, basically this Karakoram range comes under Trans-Himalayan part. That means beyond the Himalayas, Trans-Himalayas part. Clear? Trans-Himalayas part means not comes under Himalayas. About Himalayas we discussed in the last class about northern Himalayas, middle Himalayas and southern Himalayas. These Karakoram range comes under Trans-Himalayas range, where this Karakoram range starting point, origin point of this Karakoram range is Pamir. The speciality of this Pamir is it is called roof of the world. That means if you go into the upside of our earth, okay, if you go into the space, okay, the only one place we are visible from our country is this Pamir. Okay, that's why it is called as roof of the world. Clear everyone? Pamir is the place which is visible to us if you are going into the space also. That's why we are calling that Pamir place as roof of the world. This Karakoram range, or otherwise called as Karakoram mountain range, origin point is this Pamir. And the highest peak in Karakoram range is Godwin Austen. Okay, it is popularly known as K2. Okay, K2. Okay, the speciality of K2 mountain is it is the second highest peak in the world after Mount Everest. Okay. Clear? K2 or otherwise called as Godwin Austen is the second highest peak in the world after Mount Everest. I am saying in the world. While coming to our country India, in India highest peak in India is K2. Clear everyone? If you observe this K2 mountain or Godwin Austen, the height of this K2 mountain is 8,611 meters. It is the second highest peak in the world, but first highest peak in India itself. Clear everyone? Okay, the first highest peak in the world, Mount Everest. After Mount Everest, second highest peak is the K2 or Godwin Austen. If you consider world, if you consider only our country India, in India the highest peak in India is K2. Clear everyone? Then it is located in POK. POK means Pak Occupied Kashmir. Okay, in Jammu Kashmir we have some place, that place is occupied by Kashmir. Okay, in that POK, Pak Occupied Kashmir, this Karakoram range is present. Clear? Then coming to Siachen Glacier. Okay, this is most important. Siachen Glacier. Recently this place is in news also. Okay, recently the China army trying to enter into our country border at this Siachen glacier only. Okay,
Siachen Glacier. The China army marched in that place. That place also present here. Where? In Karakoram range. Clear everyone about Karakoram range? Okay, this is about Karakoram range. The origin point is Pamir. Pamir is called roof of the world. Highest peak in Karakoram range is Godwin Austen, or popularly known as K2. Godwin Austen or K2, both are same only. Okay, K2. The height is 8,611 meters. It is highest peak in the world after Mount Everest. That means second highest peak in the world, but it is the highest peak in India. Okay, then it is located in POK, Pak Occupied Kashmir, and Siachen Glacier. Recently the dispute between China and India happened. Okay, in that dispute China army, okay, China soldiers marched in this place. Clear? That is Siachen Glacier. It is also present in Karakoram range. After Karakoram range we have Ladakh range, okay, or Ladakh hills, Ladakh mountains. Ladakh range, see, this Ladakh range we had discussed in the last class where it is located. Please, while listening this video, just in the last class we had discussed with figure. Okay, keep that figure in front of you and analyze. Okay, Ladakh range we have seen where they are located. Okay, in the northern part of India. The same Ladakh mountains entering into China. Okay, Ladakh mountains which are entering to China, they are called Kailash mountains. Clear? The Ladakh mountains entering into China, those are called Kailash mountains. That means all are Ladakh range only. This Ladakh range, where at the place where they are entering to China, ఎక్కడైతే చైనాలోకి ఆ లడక్ రేంజ్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి మౌంటైన్స్ని కైలాష్ మౌంటైన్స్ అని పిలుస్తారు. క్లియర్? కైలాష్ మౌంటైన్స్ అంటే సపరేట్గా ఏం కాదు, ఈ లడక్ రేంజ్లోనే ఉంటాయి, కానీ అవి చైనా దగ్గర ఎంటర్ అయ్యే చోట ఆ లడక్ రేంజ్ని కైలాష్ మౌంటైన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. క్లియర్? దెన్ కమింగ్ టు కార్దుంగ్లా పాస్ అండ్ చాంగ్లా పాస్. Kardungla Pass and Changla Pass. Okay, I had already told you about pass. Pass means the gap between mountain and mountain. The gap between two mountains is called pass. Through that pass only we are entering into our different places. Okay, residing there, here and there. Okay, Kardula Pass and Changla Pass are present here. Where? In Ladakh range. Clear? In Ladakh range, Kardungla Pass and Changla Pass. Kardungla Pass and Changla Pass. Pass means the gap between two mountains. See, and Pangang Tso, just like Siachen Glacier, one place. Okay, there is another place, Pangang Tso. This also comes between India and China. Okay, Pangang Tso. In this place, 1/3 portion is in India and 2/3 portion is in China. Okay, still now the conflict is going between India and China. This place is ours, like that India saying no, this place is ours, like that China saying. Okay, Pangang Tso, 1/3 in India, 2/3 in China. Clear everyone? Then the highest peak of Ladakh range is Stok Kangri. Highest peak of this Ladakh range is Stok Kangri. It is located in Hemis National Park. Okay, this national park is also in Ladakh range only. Okay, in this national park
Okay, this Stock Kongri peak is there, that is the highest peak of Ladakh range. Okay, see basically this ranges means the chain of mountains, the chain of mountains. Okay, as you know, mountains are the elevated, okay, naturally elevated parts of Earth's surface. Okay, naturally elevated lands of Earth's surface. Clear? This is about Ladakh range. In Ladakh range, if Ladakh range are entering to China, that part mountains, we are calling them as Kailash mountains. Okay, Kailash mountains అనేది వేటిని అంటారు? ఈ లడక్ రేంజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్, ఈ చైనా దగ్గర ఎంటర్ అయ్యే చోటుని కైలాష్ మౌంటైన్స్ అంటారు. అదేవిధంగా లడక్ రేంజ్లో కార్దుంగ్లా పాస్ అనే ఒక పాస్ ఉంది, అదేవిధంగా చాంగ్లా పాస్ అనే ఇంకొక పాస్ కూడా ఉంది. ఇవి రెండు కూడా ఈ లడక్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ప్యాంగాంగ్ త్సో అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఈ ప్లేస్ కొంత భాగం ఇండియాలో, కొంత భాగం చైనాలో ఉంది. ఇప్పటికీ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూనే ఉంది. ఇది మాది అంటే మాది అని ఇండియా వాళ్ళు, చైనా వాళ్ళు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. అది కూడా ఈ లడక్ రేంజ్లోనే ఉంది. తర్వాత ఈ లడక్ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏది అంటే స్టాక్ కాంగ్రీ. ఇది హెమిస్ నేషనల్ పార్క్లో ఉంది. ఈ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్, స్టాక్ కాంగ్రీ ఇవన్నీ కూడా లడక్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కరకోరం రేంజ్ అండ్ లడక్ రేంజ్. దెన్ కమింగ్ టు కైలాష్ రేంజ్. ఇందాక మనము కైలాష్ మౌంటైన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కూడా. ఈ కైలాష్ రేంజ్ లేదా వీటిని కైలాష్ హిల్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ కైలాష్ రేంజ్లో హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏది అంటే మౌంట్ కైలాష్. హయ్యెస్ట్ పీక్ ఏది కైలాష్ రేంజ్లో అంటే మౌంట్ కైలాష్. దీని యొక్క హైట్ 6638 మీటర్స్. దీని యొక్క హైట్ 6638 మీటర్స్. హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ కైలాష్ రేంజ్ మౌంట్ కైలాష్. దెన్ కమింగ్ టు మానస సరోవర్ అనే ఒక లేక్ ఉంది. ఓకేనా, ఈ కైలాష్ రేంజ్లోనే మానస సరోవర్ అనేటువంటి ఒక లేక్ ఉంది. ఈ లేక్ కూడా ఈ మౌంట్ కైలాష్కి దగ్గరలోనే ఉంది. మానస సరోవర్ లేక్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ యొక్క కైలాష్ మౌంటైన్కి దగ్గరలో ఉంది అని చెప్పాలి. మౌంట్ కైలాష్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి లేక్ ఏది? మానస సరోవర్. ఈ మానస సరోవర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? కైలాష్ రేంజ్లో ఉంది, కైలాష్ మౌంటైన్ రేంజ్లో ఉంది. దెన్ కమింగ్ టు ఈ కైలాష్ హిల్స్. ఓకేనా, ఈ కైలాష్ మౌంటైన్స్ చాలా రివర్స్కు ఆరిజిన్ పాయింట్ అనమాట. అంటే మంచుతో కప్పబడి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పర్వతము, ఆ మంచు కరిగి నదులుగా ప్రవహిస్తూ జీవనదులు అంటాము. ఓకేనా, ఎప్పటికీ ఇంకిపోకుండా ఉండేటువంటి నదుల్ని జీవనదులు అంటాం. అలాంటి నదులకి ఓకేనా సోర్స్ లేదా ఆరిజిన్ పాయింట్ ఈ కైలాష్ రేంజ్ అనేది. చాలా నదులకి ఆరిజిన్ పాయింట్ అంట, స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఏ ఏ నదులకి అంటే బ్రహ్మపుత్ర రివర్, ఇండస్ రివర్, సట్లజ్ రివర్, గాగ్రా రివర్. బ్రహ్మపుత్ర రివర్, ఇండస్ రివర్, సట్లజ్ రివర్, గాగ్రా రివర్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, బ్రహ్మపుత్ర రివర్, ఇండస్ రివర్, సట్లజ్ రివర్, గాగ్రా. ఈ రివర్స్ అన్నిటికీ ఆరిజిన్ ఏది? ఈ కైలాష్ రేంజ్ లేదా మౌంట్ కైలాష్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ జన్స్కార్ రేంజ్. ఇంకొక రేంజ్ ఏది ఉంది మనకి అంటే జన్స్కార్ రేంజ్. ఓకేనా, ఈ జన్స్కార్ రేంజ్లో నందదేవి అనేటువంటి ఒక పీక్ ఉంది. ఈ జన్స్కార్ మౌంటైన్ రేంజ్లో నందదేవి అనేటువంటి ఒక పీక్ ఉంది. అది సెకండ్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకేనా, ఇండియాలో ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఏంటి అంటే కాంచనజంగా. కాంచనజంగా ఇది ఏంటి? ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ పీక్, సారీ ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ఇండియా. ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ఇండియా ఏంటి? కాంచనజంగా. బట్ దెన్ సెకండ్ హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ ఇన్ ఇండియా ఏది అంటే, హయ్యెస్ట్ మౌంటైన్ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ, పీక్ అనడం లేదు. పీక్ వేరు, మౌంటైన్ వేరు. పీక్ అన్నది మౌంటైన్ కంటే కూడా హైట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, పీక్ అంటే
ఇంకా దానికైనా ఎత్తైనది లేదు అని. క్లియర్? ఆ మౌంటైన్ రేంజ్లో దానికన్నా ఎత్తు ఇంకా ఉండదు, అదే ఎత్తైన ప్రదేశం అంటే దాన్ని పీక్ అంటాం. ఓకేనా? కానీ మౌంటైన్స్ అలా కాదు. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఏది? కాంచనజంగా. సెకండ్ హైయెస్ట్ మౌంటైన్ ఏది? నందదేవి. అది ఎక్కడ ఉంది అంటే జన్స్కార్ రేంజ్లో ఉంది. దెన్ కమింగ్ టు కేదార్నాథ్ టెంపుల్, ఫేమస్ టెంపుల్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, కేదార్నాథ్ టెంపుల్. ఆ కేదార్నాథ్ టెంపుల్ కూడా ఈ జన్స్కార్ రేంజ్లోనే ఉంది, జన్స్కార్ మౌంటైన్ రేంజ్లోనే ఉంది. దెన్ కమింగ్ టు లిపులేక్ పాస్. ఈ లిపులేక్ పాస్ ద్వారానే మనము మానస సరోవర్కి వెళ్తాం. మానస సరోవర్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ లిపులేక్ పాస్ మార్గం గుండానే వెళ్ళాలి. అలాంటి లిపులేక్ పాస్ ఈ జన్స్కార్ రేంజెస్లోనే ఉంది. అదేవిధంగా కొన్ని వ్యాలీస్ ఉన్నాయి. వ్యాలీస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యొక్క హిల్ స్టేషన్స్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. అంటే కొండ ప్రాంతాల పైన ఫ్లాట్ ఏరియాస్ ఉండి అక్కడ జనజీవనం అనేది ఉంటుంది. వ్యాలీ అంటాం, లోయ అంటాం. ఓకేనా? లోయ, లాహుల్, స్పితి, కన్నూర్ వ్యాలీ ఇవన్నీ కూడా ఈ జన్స్కార్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి. ఓకేనా? లాహుల్, స్పితి, కిన్నూర్ లేదా కన్నూర్ వ్యాలీస్ ఇవి కూడా ఈ జన్స్కార్ రేంజెస్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కరకోరం రేంజ్, లడక్ రేంజ్, తర్వాత కైలాష్ రేంజ్, జన్స్కార్ రేంజ్. ఓకేనా? ఈ రేంజెస్లో హైయెస్ట్ పీక్ ఏది ఉన్నాయి, ఏ పాసెస్ ఏ ఉన్నాయి. ఓకేనా? హైయెస్ట్ పీక్స్, సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్స్, వాటి యొక్క హైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే. మనకి ఈ బిట్ అనేది ఎక్కడా మిస్ కాకుండా అన్నీ కవర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు జనరల్గా ఈ టాపిక్ ఎలా చెప్తారంటే, అదర్స్ ఎలా చెప్తారంటే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొరకోరం రేంజ్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఇది చూడండి. హైయెస్ట్ పీక్ కింద కొరకోరం రేంజ్ ఇది. ఇప్పుడు సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ కింద వరల్డ్ అని చెప్పాను. మీకు జీకే బిట్స్ కింద, స్టాటిక్ బిట్స్ కింద 5 హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్, సెకండ్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అలాగా 2-3 చెప్పేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్తారు. మనం అలా కాకుండా అసలు దీని సోర్స్ ఏంటి, ఇది ఎక్కడుంది, ఓకేనా, ఆ మ్యాప్లో ఇది ఎక్కడుంది చూసారా. ఇలా నీట్గా మనం ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఎగ్జామినర్ ఎక్కడ అడిగినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జామినర్ మీకు పీక్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకేనా? ఆ రేంజ్లో ఉన్న పాసెస్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. అది ఎక్కడ ఉంది అని అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకేనా? ఏ పోర్షన్లో ఉంది అన్నా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు మ్యాప్ ఇచ్చి ఈ మ్యాప్లో కొరకోరం రేంజ్ ఎక్కడ ఉంది అన్నా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు. దట్స్ మై ఎయిమ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? మనకు కావాల్సింది అది. సబ్జెక్ట్ ఇలాగ నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ part 4. Okay, one small portion is there. In the next class we will discuss about north eastern part. ఓకేనా? మన ఇండియా స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్టయితే రైట్ సైడ్కి చూసారంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్లో కూడా కొన్ని మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని హిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? 7 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. వాటిని సిస్టర్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. ట్రైబల్ ఏరియాస్ అన్నమాట. ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఉంటారు అక్కడ. అక్కడ ఉన్నటువంటి హిల్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే, ప్లీజ్ పాస్ దిస్ వీడియో అండ్ రైట్ డౌన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్ నీట్లీ ఇన్ యువర్ క్లాస్ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు హైలైట్. నేను ఎక్కడెక్కడైతే హైలైట్ చేశానో అవి కూడా మీరు హైలైట్ చేసుకొని, ఓకేనా, హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్, రివైజ్ ది టాపిక్. రివిజన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చదివేసి నోట్స్లో రాసుకొని అయిపోయిందని బుక్ క్లోజ్ చేసి ఇంకా వదిలేయకూడదు. ఓకేనా? ఈ రేపు చదివేటప్పుడు ప్రీవియస్ క్లాస్ని రివిజన్ చేసి, ఓకేనా, ఆ రోజు క్లాస్ని మీరు చదువుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద వే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. టేక్ కేర్.